تھرپارکر جو کہ سندھ کے پسماندہ ترین اضلاع میں سے ایک ہے، 19,628 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل زرخیز صحرا ہے۔ 7 تحصیلوں پر مشتمل تھرپارکر کی آبادی 16.5 لاکھ ہے، جبکہ اس وسیع و عریض صحرا میں 60 لاکھ سے زائد مویشی بھی آباد ہیں۔ تھرپارکر ہرا بھرا صحرائی علاقہ ہے، مگر اس علاقے کی خوشحالی بارشوں پر ہی منحصر ہے۔ تھرپارکر میں اگر بارش نہ ہو تو کیتسالی اپنے ڈیرے ڈال لیتی ہے، اور پھر صحرا کی باسیوں کی مشکلات کو بڑھ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تھرپارکر میں ہر 3 سے 5 سال بعد قحط بن بلایا مہمان بن کر آ جاتا ہے، اور پھر خشک سالی یہاں پر شدید غذائی قلت پیدا کر دیتی ہے، اور اس وقت یہ خوفناک صورتحال اختیار کر جاتی ہے جب معصوم اور نومولود بچوں کی اموات سے تھری ماؤں کی جھولیاں سونی ہونے لگتی ہیں۔ مویشی اور تھر کے مور بھی مرنے لگتے ہیں۔ تھرپارکر میں رہنے والی اکثر آبادی کا ذریعہ معاش مویشی اور کھیتی باڑی ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے گھروں میں مویشی پالتے ہیں اور پھر ان سے ہی غذا بھی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ مویشیوں کو منڈی میں فروخت کر کے گھر کا راشن اور پھر دودھ کی صورت میں بھی غذا حاصل کی جا سکتی ہے۔ تھر میں لوگوں کے پاس زرعی زمینیں تو موجود ہیں، مگر بارش نہ ہونے سے وہ مونسون سیزن کے علاوہ آباد نہیں ہو پاتی ہیں۔ کسان بارش نہ ہونے کے باعث معاشی طور پر سخت متاثر ہوتے ہیں۔ تھر میں 2012 سے کیتسالی نے ایسے ڈیرے ڈالے کہ پھر سلسلہ 5 سال تک جاری رہا۔ اس دوران جب 2014 میں تھرپارکر میں شدید کیتسالی کی وجہ سے غذائی قلت، بھوک، پیاس کی شدت سے بڑی تعداد میں معصوم بچوں کی ہلاکتوں کی خبریں تھر سے آنے لگی تو کراچی کے چند سماجی کارکنوں کی چھوٹی سی تنظیم دعا فاؤنڈیشن نے بھی تھر کا رخ کیا اور ان علاقوں کا سروے کیا جہاں پر پانی میٹھا تھا اور جس سے کھیتی باڑی کی جا سکتی تھی۔ دعا فاؤنڈیشن نے پہلا تجربہ ستمبر 2015 میں کلوئی میں علی محمد لنڈ کی غیر آباد زرعی اور بنجر زمین پر ٹیوب ویل نصب کر کے کیا۔ علی محمد قدرت کے سامنے بے بس اور لاچار تھا۔ وہ جنگل سے دیوی کی لکڑیاں کاٹ کر اپنے گھر کا چولہا جلانے کی کوشش کرتا تھا، مگر اس سے اتنی آمدنی نہیں ہو پاتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بروقت غذا دے سکے۔ علی محمد کے گھر اکثر فاقوں کی نوبت ہوتی تھی۔ پھر ایک روز علی محمد کی زمین پر دعا فاؤنڈیشن والے آئے اور انہوں نے اس کو ٹیوب ویل نصب کر کے دیا، جس سے اس نے اپنی غیر آباد زمین پر کاشتکاری شروع کی اور ہر موسم کی فصلیں لگانے لگا، اور اب وہ لاکھوں روپے سالانہ کماتا ہے۔ اب علی محمد کے بچے بھی اسکول جانے لگے ہیں۔ اس کے گھر سے نہ صرف غربت ختم ہو گئی ہے بلکہ اس نے کاشتکاری کے لیے ہاری بھی رکھ لیے ہیں اور اب خوشحال زندگی بسر کر۔ 2014 میں جب دعا فاؤنڈیشن والے ادھر تھر آئے تو میں نے ان کو درخواست دی تھی، اور 2015 میں مجھے انہوں نے یہ ٹیوب ویل جو ہے وہ لگا کر دیا۔ میں پہلے جو ہے دیویوں کا درخت کاٹ کر بچوں کا گزر بسر کرتا تھا۔ پہلے یہ کھیت صرف جو ہے بارش پر آباد ہوتا تھا، ورنہ بنجر پڑا ہوتا تھا، اور میرے پاس کوئی اور روزگار بھی نہیں تھا، تو میں بچوں کو اسکول بھی نہیں بھیج سکتا تھا۔ اس کے بعد جب یہ کھیت لگے اور مجھے جب منافع ہونا شروع کیا تو پھر میں نے بچوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا، اور 4-5 سال سے میں اچھا جو ہے اس کھیت سے منافع بھی کما رہا ہوں۔ ابھی میں نے اپنا جو اچھا گھر بھی بنایا ہے، اور میرے بچے بھی ابھی روزانہ اسکول جاتے ہیں، اور اس وقت میں نے اپنے پاس جو ہاری بھی رکھے ہیں وہ بھی روزگار پر لگے ہوئے ہیں۔ کچھ خاندان ہیں جو ابھی ادھر بیٹھے ہیں اور وہ کھیت پر اور وہ کام کرتے ہیں، اور ابھی مجھے وہ آدھا فصل جو ہے اس کا میرے کھیت کا وہ آدھا منافع مجھے دیتے ہیں۔ اور جب یہ ٹیوب لگا ہے تو اس سے ہمیں جو ہے پینے کا پانی بھی میٹھا ملتا ہے، نہیں تو ہمارے پورے علاقے میں یہ جو زمینیں بنجر پڑی تھی، ہمیں پینے کے پانی کا بھی مسئلہ تھا۔ تو یہ دعا فاؤنڈیشن نے جب مدد کی تو ہمارا جو ہے کھیت بھی ہرا بھرا ہو گیا، اور اس کے بعد میرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، میں نے اپنا گھر بھی بنا دیا ہے، اور ابھی جو اس پہ کسانوں کو بھی مزدوری پر لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہمیں جو ہے یہ بہت بڑا فائدہ ہوا۔ میں اس پورے علاقے میں ایک مثال اچھی بنا ہوا ہوں کہ میں نے محنت کی ہے، اور دعا فاؤنڈیشن کی مدد سے میں آج جو ہے اچھی زندگی، ہم پورا میرا خاندان اچھی زندگی گزر بسر کر رہا ہے۔ دعا فاؤنڈیشن کے اس کامیاب تجربے کے بعد اس وقت تک 44 ایگرو فارم بنائے گئے ہیں، اور تھر کی تحصیلوں کلوئی، ڈیپلو، نگر پارکر، چھاچروں اور ڈاہلی میں کامیاب تجربات بھی کیے جا چکے ہیں۔ ان ایگرو فارمز
पर इस वक्त तक सरसों, गंदम, कपास, पीली सरसों यानी जाम्बो, आनरो और सब्जियों में कद्दू, भिंडी, तोरी, मिर्च, खीरा और ककड़ी जैसी फसलें काश्त की जा रही हैं। तहसील डायली के दूर दराज गांव सखीसियार, जहां पर मकामी अफराद का पहुंचना भी बहुत ही मुश्किल और जोखिम का काम है, वहां पर दुआ एग्रो फार्म बनाया गया है, जिसमें खजूर, बेर, अनार और जैतून के पौधे लगाए गए हैं, जो कि एक खुश आइंद बात है, क्योंकि थरपारकर में जहां पर बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरत बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, वहां पर मुख्तलिफ अक़साम के फलों का होना किसी नेमत से कम नहीं। और मैं इस गांव दोदोजत का रहायशी हूँ। ये मेरी आबाई ज़मीन है। इसमें हम पहले बारिश पे ये सिस्टम होता था, ग्वार, मूंग, तिल वगैरह का फसल होता, लेकिन अब बारिश के बाद तो कोई ज़मीन घेराबंद होती थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने मेहरबानी की कि दुआ फाउंडेशन के साथ हमारा रब्ता हुआ। हमने उन्हें एप्लीकेशन दी, उन्होंने एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट की और उन्होंने ये हमें सोलर सिस्टम लगा के दिया, जिसके बाद ये हम गंदम, बरसिंग, प्याज, सूफी बेर वगैरह ये लगा के दिए हैं। अभी माशाल्लाह हमारा ये सिस्टम लगा हुआ है और हम दुआ गो हैं दुआ फाउंडेशन के। थरपारकर में जहाँ भी ज़ेरे ज़मीन पानी वाफिर मिकदार में होता है और मीठा होता है, वहाँ पर काश्तकारी की जा सकती है। इस तरह मकामी किसानों को बाइज़्ज़त रोज़गार मैसर आता है। दुआ फाउंडेशन के इस किस्म के छोटे छोटे मंसूबे, जिससे दुआ फाउंडेशन गंदम, सरसों और मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ, जिसमें लौकी, पालक, प्याज और भी बहुत सारी सब्ज़ियाँ उगाना हम लोगों को सिखा रहे हैं। 2014 से अब तक तकरीबन कोई 43 एग्रो फार्म, जो तकरीबन 70% सोलर ऑपरेटेड हैं और 30% जो है हमने बिजली पे वो चलाए हैं और लगाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ फाउंडेशन की एक ये ख़ासियत है कि हम उनको फॉलो अप करते हैं, देखते हैं कि मेंटेनेंस कैसी है, लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है, इन 43 और 45 जो एग्रो फार्म अभी उस पर काम जारी है, उन पे लोग मुख्तलिफ फसलें काश्त कर रहे हैं और लोगों की मईशत में हकीकी तब्दीली आ रही है। इल्तिमास करते हैं कि इस तरह के छोटे छोटे मंसूबे, जहाँ पानी मीठा है और जहाँ पानी का TDS ठीक है, वहाँ पे लोगों को इस तरह के छोटे छोटे मंसूबे लगा के दिए जाएँ तो लोगों की मईशत में हकीकी तब्दीली आएगी। सर में खजूर की कामयाब काश्त का तजुर्बा पहली बार हुआ है। खजूर के ये दरख्त असील नस्ल के हैं, जो कि खैरपुर से मंगवाए गए हैं, और जैतून के पौधे 2018 में इस्लामाबाद की एक नर्सरी से मंगवा कर लगाए गए थे। गांव सखीसियार पाकिस्तान का आखिरी और सरहदी गांव है, जहां पर दुआ फाउंडेशन की जानिब से फल के दरख्त लगाने का कामयाब तजुर्बा किया गया है। ये हमारी आबाई ज़मीन है। पहले तो यहाँ पर हम बरसातों के पानी पर ही गुजारा किया करते थे और खेती बाड़ी किया करते थे। जब 2017 के बाद दुआ फाउंडेशन वाले आए और उन्होंने यहाँ पर हमें सोलर पे ट्यूबवेल दिया, उस पर समर लगाया और उससे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पानी निकल रहा है। उसके बाद हमने इस पर कुछ फसलें लगाई थी। पहले तो हमने खजूर वगैरह लगाए, ये दरख्त लगाए, उसके बाद जैतून वगैरह के दरख्त लगाए, उसके बाद गंदम लगाई थी, वो भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हुई और हमने उसको फ़रोख्त भी किया। उसके बाद हमने काटन लगाया था, वो भी काफ़ी मिक़दार में हुआ था, जितना हमने लगाया था उससे भी हमें डबल ट्रिपल ज़्यादा हुआ। उसके बाद हमने अभी मौसम के मुताबिक हमने लगाया है, स्पगोल लगाया है और ज़ीरा लगाया है और तूरिया लगाया है। तूरिया और जाम्बू ये लगाए हैं और अभी हम दरख्त लगाए हैं। बेरी के भी दरख्त लगे हुए हैं, उसमें भी माशाल्लाह अच्छे खासे बेर तैयार हैं, अभी तैयार हैं बिल्कुल। तो हम इंशाअल्लाह इंतहाई मशकूर हैं दुआ फाउंडेशन के, जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा डोनेट किया। इस वक्त यहाँ पे बेर के दरख्त मौजूद हैं, खजूर के मौजूद हैं, अनार के मौजूद हैं, ऑलिव मौजूद है, यहाँ पे इस्पागोल की फसल लगी हुई है, यहाँ पे ज़ीरा लगा हुआ है, यहाँ पे जंबो जिसको तारा मीरा कहते हैं वो फसल यहाँ मौजूद है। यहाँ जो दरख्त हमने लगाए थे उन पे इस वक्त फल मौजूद हैं। आप देख सकते हैं खजूर के पौधों पे लास्ट ईयर भी कुछ खजूर आए थे, इस दफ़ा भी उन पे फूल आना शुरू हो गए हैं। दुआ फाउंडेशन ने जहाँ थर में एग्रो फार्म बनाए हैं, वहीं पर सहराई थर में फाउंडेशन की जानिब से 3000 से ज़्यादा हैंडपम्प, कुएँ और सोलर सिस्टम वाले पानी के मंसूबे भी बनाकर मकामी आबादी को दिए गए हैं। सहराई थर के बारे में एक आम तस्वुर ये है कि यहाँ ज़मीन के पानी से काश्तकारी नहीं की जा सकती और सदियों से यहाँ सिर्फ मानसून के सीज़न में ग्वार और बाजरे और मोट की फसल लगाई जाती है। दुआ फाउंडेशन ने सितंबर 2015 में
ज़मीन से पानी निकाल के कुछ गोठों में एग्रीकल्चर का काम शुरू किया, ट्यूबवेल लगाए और सरसों, गंदम, कपास, प्याज, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की काश्त शुरू की। दुआ फाउंडेशन ने थर में सबसे पहले दुआ एग्रो फार्म के कामयाब तजुर्बे करके दीगर फलाही इदारों की तवज्जो भी थर की जानिब मबजूल कराई है। उसके बाद कुछ और फलाही इदारे भी थर का रुख कर रहे हैं और इस तरह काश्तकारी के मंसूबे यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। इस तरह के कामयाब तजुर्बे से दीगर फलाही इदारे और सरकार भी इस्तेफादा करके मकामी आबादी को खेत के मसाइल का मुस्तकिल हल दे सकते हैं।